हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो ही भगवान, करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो भगवान, दर्द की दवा तुम मेरे पास होके, दर्द की दवा तुम मेरे पास होके, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, मांगो तुझसे क्या मैं सूची भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं सूची भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण, सबकी जो तेरा कुछ नहीं मेरा, सबकी जो तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद गुनो गान करे छारी बिना तन, वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद गुनो गान करे छारी बिना तान, वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद गुनो गान करे छारी बिना तन, भक्त तेरी द्वार कर सके पुकार, भक्त तेरी द्वार कर सके पुकार, दास देवानंद तेरी गाया रोती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राधे राधे, हरे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम महापुराणम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय मंगलाचरणम जन्मादेशो जतुन्नयादितरतो सारते सभिज्ञ सराटो तेज ब्रह्म हृदयादि कावये मज्जन्ति यंसूराय तेजो वारी मृदंग जथा विनिर्मयो यत्र तिसर्गः मृषा धाम्ना सेन सदा निरर्थकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराणेर प्रथम स्कंदेर प्रथम अध्यायेर प्रथम नम्बर श्लोक हইতে तीनटी श्लोकेर द्वारा मंगलाचरण करे गिয়েছেন। मंगलाचरणे भगवान श्रीकृष्णचंद्र की प्रणाम करेছেন, सत्यम परम धीमहि बोले प्रणाम करेছেন। और भगवान श्रीकृष्ण हलेन परिपूर्णतम सत्पुरुष, परिपूर्णतम चित्पुरुष एवं परिपूर्णतम आनंद पुरुष। এই একটি শ্লোকের মধ্যেই সমস্ত ভাগবতের তত্ত্বকথা লুকিয়ে আছে। এই শ্লোকটিকে গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। বলছেন গ্রন্থের আরম্ভে এই শ্লোকটি বলে গেছেন, এমন ভাবে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনার দ্বারা বলেছেন যাতে কোনো সম্প্রদায় দাবি করতে পারে না যে এই গ্রন্থটা আমাদের। যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণের কথা বলতেন তাহলে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত যারা তারা বলতো এই গ্রন্থটা আমাদের। যদি রাম মন্ত্রে বলতেন তাহলে রামানন্দী সাধুরা বলতো এই ভাগবত আমাদের। এই জন্য তিনি সত্যম পরম ধীমহি বলে সত্যের বন্দনা করে গিয়েছেন। জগৎ মিথ্যা আর ঈশ্বর হলেন একমাত্র সত্য। এই জন্য এই জগৎটা লুপ্ত হয়, প্রলয় হয়,
বিনাশ হয়, আবার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তেন ব্রহ্মা ইয়রিদ আদি কাবয়ে মুজ্জয়ন্তী ইয়ং সুরায়। এই মুমুষ্য লোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের সার কথা আলোচনা করে গিয়েছেন এই গ্রন্থে। স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মাকে এই গ্রন্থ দান করেছিলেন, ব্রহ্মা নারদমুনিকে দান করেছেন, নারদমুনি ব্যাসদেবকে দান করেছেন, ব্যাসদেব সুখদেবকে দান করেছেন। আর সুখদেব যখন পরীক্ষিতের মহাত্মা সভাতে বসে আলোচনা করেছিলেন, তো সুতমুনি সেখান থেকে শুনে নিয়েছিলেন। আজ সুতমুনি গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেই নৈমিষারণ্যে। গতকালকে নৈমিষারণ্যের কথা আমরা বিস্তারিতভাবে আস্বাদন করেছি। সেখানে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ভাগবতের মঙ্গলাচরণ করে আরম্ভ করলেন ভাগবত তত্ত্বকথা বর্ণন করার জন্য। কারণ এই যে শ্লোকের মধ্যে বলা হয়েছে তেন, এখানে তেন বলতে আমরা গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করার সময় প্রচোদয়াৎ বলে থাকি। প্রচোদয়াৎ শব্দের অর্থ যাহা, তেন শব্দের অর্থ এখানে তা। তাই গায়ত্রীর অর্থ এই গ্রন্থ আরম্ভ সত্যম পরম ধীমহি সাধন প্রয়োজন তত্ত্ব। এই শ্লোকের মধ্যে তিনটি তত্ত্বের কথা বলে গিয়েছেন: সম্বন্ধ, অবিধেয়, প্রয়োজন। বললেন যে সম্বন্ধ, অবিধেয়, প্রয়োজন এই তিনটিকে নিয়ে আমাদের জীব গোস্বামী পাঠ শতসন্দর্ভ নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। শ্রী গুরুদেবের চরণাশ্রয় করে গুরুর কৃপা মাধ্যমেই আমরা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি। অবিধেয় কি? অবিধেয় হলো আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি। কৃষ্ণ ভক্তিকে অবিধেয় বলা হয়েছে। আর প্রেম হলো আমাদের প্রয়োজন তত্ত্ব। কেন প্রেমকে প্রয়োজন তত্ত্ব বলেছেন? কারণ বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দলালা। ভগবান কৃষ্ণকে পেতে গেলে প্রেম করতে হবে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তার সঙ্গে প্রেম করতে হবে। বাৎসল্য প্রেম হোক, দাস্য প্রেম হোক, সখ্য প্রেম হোক, মধুর প্রেম হোক, তাতে অসুবিধা নেই। যে কোনো একটি রসের মাধ্যমে ভজন করতে হবে। ভগবান হলেন রসিক নাগর, আর তাকে রসের দ্বারা ভজন করলেই পাওয়া যায়। এই জন্য বেদ বলছে রস বৈশ, রসিক নাগর। সাধন বিনা সাধ্য বস্তু পাওয়া যায় না। এই ভগবানকে পেতে গেলে আমাদেরকে সাধন করতে হয়। শ্রদ্ধা থেকে আরম্ভ করে আসক্তি পর্যন্ত 7টি স্তরকে সাধন ভক্তি বলা হয়েছে। সাধন ভক্তি পুক্ত হলে পরে ভাব ভক্তি আসবে, আর ভাব ভক্তি পুক্ত হলে প্রেম ভক্তি আসবে। আর এই প্রেমকেই প্রয়োজন তত্ত্ব বলা হয়েছে। তাই ভক্তির 64টা অঙ্গের কথা বলা আছে, তার মধ্যে 9টিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে নববিধা ভক্তি। প্রহ্লাদ মহাশয় সত্যযুগে এই নববিধা ভক্তির কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। শ্রবণম, কীর্তনম, বিষ্ণু স্মরণম, পাদ সেবনম, অর্চনম, বন্দনম, সখ্য, দাস্য, আত্মনিবেদন। কিন্তু তিনি নিজেও স্বয়ং 9টি আচরণ করতে পারেন নাই। আচরণ করেছিলেন অম্বরীশ মহারাজ, যার কারণে অম্বরীশের প্রেমেতে ভগবান বশীভূত হয়ে সুদর্শন চক্রটা তার ঠাকুর ঘরেই রেখে দিতেন তাকে রক্ষা করার জন্য। দুর্বাসার মতন ঋষির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন ওই সুদর্শন চক্রই। সাধারণ বস্তু নয়, কোটি সূর্য সমাপ্রভা সেই সুদর্শন চক্র ভক্তকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা অবস্থান করতেছেন। তাই বলছেন প্রেম ভক্তি লাভ করতে গেলে আগে আমাদেরকে শ্রবণম, প্রথমেই সাধুসঙ্গ করতে হবে। যদিও ভজনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন আদৌ শ্রদ্ধা। সবার আগে আমাদেরকে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে হবে। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ কি? বিশ্বাস। ভগবান আছেন, আমরা ডাকলে তিনি শুনতে পান, আমরা দিলে উনি খান, আমরা শয়ন করালে শয়ন করেন। ভক্তের অধীন ভগবান। ভগবান আছেন,
তিনি যেভাবে আমাদেরকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করেছেন তিনি এখনো সেইভাবে রক্ষা করবেন। আমি মাতৃগর্ভে থাকতেই আমার আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিয়ে পাঠিয়েছেন। ঠিক তেমনি ভাবে এখন যদি আমি তাকে ডাকি তাহলে তিনিও আমাকে ওইভাবে আহার জুগিয়ে দিবেন। এই যে বিশ্বাস, হরিনাম সংকীর্তন করলে পাপের নাশ হয়, হরিকে প্রণাম করলে পাপের নাশ হয়, ভগবানের প্রসাদ খেলে সহস্র ব্রতের ফল লাভ হয়, ইত্যাদি যাদের বিশ্বাস আছে তারাই ভক্তি মার্গে প্রবেশ করতে পারে। শ্রদ্ধাবান জন হইবে ভক্তির অধিকারী, উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ তাদের শ্রদ্ধা অনুসারী। তাই আমাদের যার যেরকম শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছে তিনি সেই রকম ভক্ত হতে পেরেছেন, সে তত বড়ই ভক্ত হতে পারবেন। এই জন্য ভক্তকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক হলো কনিষ্ঠ ভক্ত, এক হলো মধ্যম ভক্ত, আর এক হলো উত্তম ভক্ত। ভক্ত ভক্ততর ভক্ততম, বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর বৈষ্ণবতম। এই যে তিনটি ভাগ করা হয়েছে তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা রুচি আসক্তির উপর নির্ভর করে মহাজনগণ বর্ণন করে গিয়েছেন। তাই যার যেরকম শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে তিনি তত বড়ই মহাত্মা হতে পারছেন, তত বড়ই সাধু হতে পারছেন। তাই বললেন আদৌ শ্রদ্ধা, প্রথমেই আমাদের মনের মধ্যে শ্রদ্ধা আনতে হবে। শ্রদ্ধা যখন আনবেন তখন কি হবে, ততও সাধু সঙ্গ। এবার প্রথমে শ্রদ্ধা এসে উৎপন্ন হলো। শ্রদ্ধা মনে করেন একটা সিঁড়ি। একটা মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে ভক্তি মন্দিরে 9টা সিঁড়ি আছে। ভক্তি মন্দিরে প্রবেশের 9টা সিঁড়ি। প্রথম সিঁড়ির নাম হলো কি, শ্রদ্ধা। আপনার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলো ভগবত বাক্যের প্রতি, গীতা ভাগবতের প্রতি, সাধুগুরু বৈষ্ণবের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা। তখন আপনি কি করলেন, প্রথম সিঁড়িতে উঠলেন। প্রথম সিঁড়িতে যখন উঠলেন, শ্রদ্ধা যখন আপনার বৃদ্ধি পেতে শুরু হলো ততও সাধু সঙ্গ। ভক্তি কখনো আপনা আপনি কারো হৃদয়ের মধ্যে প্রকট হন না। ভক্তি প্রকট করতে গেলে ভক্তের সঙ্গ করতে হবে, ভক্তের সেবা করতে হবে। ভক্তের সঙ্গের মাধ্যমেই আপনার দেহের মধ্যে ভক্তি প্রকট হবে, ভক্তি মহারানী। দ্বিতীয় সিঁড়ির নাম হলো সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গ অর্থাৎ সাধুর মুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করবেন, সাধুকে প্রশ্ন করবেন। সাধু যদি কোথায় নিমন্ত্রণ দেয় প্রসাদ পাওয়ার জন্য সেখানে যাবেন। আবার সাধুকে নিমন্ত্রণ করে আপনার বাড়িতে এনে প্রসাদ পাওয়াবেন। সাধুকে আপনার সামর্থ্য অনুসারে কোনো বস্তু দান করবেন। সাধু যদি কোনো বস্তু আপনাকে দান করে আপনি সাদরে গ্রহণ করবেন। এই 6টিকে বলা হয়েছে সাধু সঙ্গ। তাই দ্বিতীয় সিঁড়ি হলো সাধু সঙ্গ। যার সাধু সঙ্গ পুক্ত হয়ে গিয়েছে, সাধুদের প্রতি নিষ্ঠা বিশ্বাস, সাধুদেরকে প্রণাম করেন, সাধুর চরণামৃত পান করেন, সাধুর অদরামৃত ভক্ষণ করেন, সাধুর চরণ রজ অঙ্গে ভূষণ করেন, তেনার দ্বিতীয় সিঁড়ি পাকা হয়ে গেছে, পুক্ত হয়ে গেছে। যার কুলের অহংকার নাই, রূপের অহংকার নাই, যৌবনের অহংকার নাই, ধনের অহংকার নাই, বিদ্যার অহংকার নাই, তিনি সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণতলে লুটিয়ে পড়েন। বললেন তাহলে তিনি দ্বিতীয় স্তরে তিনি পাকাপুক্ত হয়ে গেলেন। এবার আসলো তৃতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে হলো সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করা। তৃতীয় স্তরকে মানে 3 নম্বর সিঁড়ি। প্রথম সিঁড়ির নাম হলো শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় সিঁড়ির নাম সাধু সঙ্গ, তৃতীয় সিঁড়ির নাম হলো ভজন ক্রিয়া। তো ভজন ক্রিয়া আপনাকে কে শিক্ষা দিবে? যখন আপনি কাউকে গুরু রূপে আশ্রয় করবেন, গুরু পদাশ্রয়। গুরু পদাশ্রয় কি ভজন ক্রিয়া বলা হয়েছে। এবার আপনি ভজন ক্রিয়া আরম্ভ করলেন, গুরু পদাশ্রয় করলেন। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোনো সৎ ব্যক্তিকে আপনি গুরুরূপে গ্রহণ করলেন, সৎ বৈষ্ণবকে। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সদ্গুরু সৎ বৈষ্ণবকে আপনি গুরুরূপে গ্রহণ করলেন, আর করে আপনি আরম্ভ করলেন ভজন। 3 নম্বর সিঁড়ি হলো আপনার ভজন ক্রিয়া। ভজন ক্রিয়া যখন আপনি আরম্ভ করলেন, গুরুদেব তখন আপনাকে ভজনের জন্য কিছু মন্ত্র দিবেন। মন্ত্রের আবার অনুপাত আছে। যেরকম ভাবে আমরা ঔষধ সেবন করি অনুপাত থাকে, মন্ত্রের সেরকম অনুপাত আছে। এই মন্ত্রটা 10 বার জপ করবেন, এই মন্ত্রটা 27 বার জপ করবেন,
এই মন্ত্রটা 108 বার জপ করবেন, ওই মন্ত্রটা 432 বার জপ করবেন, ওই মন্ত্রটা 3 বার জপ করবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই অনুপাত অনুসারে ঔষধ খেলেই রোগ সারে। তো আমাদের একটা রোগ হলো ভবরোগ। ভবরোগটা কি? পুনরূপী জননম, পুনরূপী মরণম, পুনরূপী মাতৃ জঠরে শয়নম। এই 84 লক্ষ জুনি আমরা ভ্রমণ করেই যাচ্ছি ঘড়ির কাঁটার মতন, এর থেকে বেরোতে পারছি না। এটাই হলো আমাদের ভবরোগ। আর ভবরোগ নাশের একমাত্র ঔষধ ওই সাধুগুরু বৈষ্ণবদের কাছেই আছে। তাই সাধুগুরু বৈষ্ণবরা হলেন ভবরোগের বৈদ্য। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতার বীজ। গুরুদেব তো আপনাকে ভক্তিলতার বীজ দিবেন। অরে মালি হইয়া সেই বীজ করহ রূপন, শ্রবণ কীর্তন রূপী জল তাতে করহ সেচন। তাই শ্রবণ কীর্তন রূপী জল আপনাকে সেচন করতে হবে। দীক্ষা নিয়ে ঘরে বসে থাকলে হবে না, সাধুসঙ্গ করতে হবে, সৎসঙ্গ করতে হবে, সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করতে হবে, ভজনে অগ্রসর হতে হবে। এখানেই শেষ নয়। তৃতীয় স্তর যখন আপনার পুক্ত হয়ে গেল, তখন আপনি বলবেন গুরুদেবকে, গুরুদেব ভজনে যা বিঘ্ন আছে তাহা দূর করার উপায় কি? গুরুদেব তখন অনর্থ নিবৃত্তির উপায় আপনাকে বলে দিবেন। আপনি একাদশী ব্রত করুন, ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করুন, যে সমস্ত দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা যায় না সেই সমস্ত দ্রব্য ত্যাগ করুন, সৎপথে থেকে অর্থ উপার্জন করুন, সৎপথেই অর্থ ব্যয় করুন। দেখবেন আপনার ভজন বাড়তে থাকবে, আপনার অনর্থ নিবৃত্তি হইবে, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হইতে পারবেন, দেহান্তে ভগবত ধামে যেতে পারবেন। তাই এটা হলো 4 নম্বর সিঁড়ি, অনর্থ নিবৃত্তি। 4র্থ নম্বর সিঁড়ি যখন আপনার পুক্ত হয়ে গেল, তখন গুরুদেবের কাছে গেলেন, বাবা আমার তো 4 নম্বর সিঁড়ি পাকাপুক্ত হয়ে গেছে, এখন আমি 5 নম্বর সিঁড়িতে উঠব। 5 নম্বর সিঁড়ির নাম কি? নিষ্ঠা। এখন থেকে তোমার নিষ্ঠার সহিত হরিনাম করতে হবে। প্রতিদিন নবদ্বীপের পঞ্চতত্ত্বের নাম 4 মালা, রাধা কৃষ্ণের তারক ব্রহ্ম হরিনাম সর্বনিম্ন 4 মালা, উপরে তুমি যত জপ করতে পারো, 8 মালা, 16 মালা, 32 মালা, 64 মালা, কোনো নিষেধ নাই বাবা। নিষ্ঠা একই রকম প্রতিদিন করবা, তবেই নিষ্ঠাটা বাড়বে। এক অঙ্গ সাধে কিংবা সাধে বহু অঙ্গ, নিষ্ঠা হতেই হবে তোমার প্রেমের তরঙ্গ। তাই নিষ্ঠাটাই হলো আসল। তাই 5 নম্বরে বললেন, এবার তুমি নিষ্ঠার সহিত আরম্ভ করো, একাদশী আদি ব্রত পালন করো নিষ্ঠার সহিত। সমর্থ থাকলে নির্জলা থাকো, সমর্থ নাই দেখো নানান রোগ সুখ ব্যাধি, সজলা করেন, ফলমূল সেবন করেন, জল সেবন করেন, দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য সেবনে তো নিষেধ নাই, দুধ পান, দই পান, ছানা পনির পান ঘরে বানিয়ে শুদ্ধভাবে। তাতেও যদি আপনার সমস্যা হয়, আলু, কাঁচকলা, পেঁপে, সন্দুক লবণ, গুঁড়ো মরিচ, গব্য ঘৃত দিয়ে আপনি সবজি বানিয়ে পান। তবে পঞ্চরবিশিষ্য খেতে পারবেন না। পঞ্চরবিশিষ্যের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত পাপ ওই দিন অবস্থান করেন। হয়ে গেল নিষ্ঠা। নিষ্ঠা যখন হয়ে গেল, গুরুদেব আমার 5 নম্বর সিঁড়ি একেবারে পুক্ত হয়ে গেছে, আর ভাঙবে না। এবার 6 নম্বর সিঁড়িতে গেলে কি করতে হবে? রুচি। ভগবানের নামের প্রতি রুচি আনো, সাধুগুরু বৈষ্ণবের প্রতি রুচি আনো, ভগবানের প্রসাদের প্রতি রুচি আনো। প্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন রস জিহ্বায় দিবে না। রুচি, শুদ্ধ সদাচার সম্পূর্ণ বৈষ্ণবের হাতের রান্ধনি গ্রহণ করবেন, তাদের দেওয়া প্রসাদ গ্রহণ করবেন, অবৈষ্ণবের দ্রব্য গ্রহণ করতে যাবেন না রন্ধনাদি। তখন আপনার রুচিটা পুক্ত হয়ে গেল।
বাবা 6 নম্বর সিঁড়ি আমার পুক্ত, আমি এখন উল্টা পাল্টা কিছু খাই না, আর উল্টা পাল্টা লোকের হাতেও খাই না। এবার 7 নম্বর সিঁড়িতে যেতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? আসক্তি, সংসারের প্রতি আসক্তি কমাতে হবে। ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, পুত্র, ব্যবসা বাণিজ্য, গাড়ি বাড়ি, চাকরি যা কিছু আছে, ওদিকে আসক্তি কমাও আর এদিকে আসক্তি বাড়াও। একটা না ছাড়লে আরেকটা ধরতে পারবেন না। তো ওদিকে কমাতে হবে আর এদিকে বাড়াতে হবে। ঘুমের থেকে উঠে ঠাকুরের ফুল তুলো, তুলসী তুলো, ঠাকুর ঘর মুছো, ঠাকুরকে আরতি করো, সিংহার আরতি, মঙ্গল আরতি যতটা পারেন। ভগবানের জন্য বাজার করো, রান্না করো, ভোগ লাগাও, প্রসাদ দাও। আত্মবৎ সেবা। আপনার গরম লাগলে পাঙ্খার নিচে বসেন, ভগবানের জন্য পাঙ্খা। আপনার শীত লাগলে কম্বল গাদ দেন, ভগবানের জন্য খাতা কম্বল শীত কম্বল। আপনি পালঙ্গের মধ্যে সাষ্টাঙ্গে ঘুমান, আপনি ভগবানের জন্য পালঙ্গ বানান। এই হলো 7 নম্বর। 7 নম্বর সিঁড়ি যখন পুক্ত হয়ে যাবে, তখন ভাব ভক্তিটা অটোমেটিকই এসে যাবে, আর গুরুদেবকে দিতে হবে না। এই 7টাকে বলা হয় সাধন ভক্তি। সাধন ভক্তি পুক্ত যদি হয়ে যায়, তবে অটোমেটিকই আপনার হৃদয়ে ভাব ভক্তি এসে যাবে। তখন আপনি ভাবের ঘরে চলে যাবেন, আর ভাবের ঘরে গিয়ে আপনি সেবা করবেন। ভগবান তো ভাবটাই দেখেন। ভাবগ্রাহী জনার্দনম। ভগবান পাণ্ডিত্য দেখেন না। অন্যান্য দেবদেবীরা দেখেন মন্ত্রের শুদ্ধতা, বিধিবিধান। পিতৃপুরুষগণ মন্ত্রের শুদ্ধতা, বিধিবিধান দেখেন, কিন্তু ভগবান তা দেখেন না। ভগবান দেখেন ভাব। ভগবান দেখেন ভাব। এক ব্যক্তি মন্দিরের সামনে গিয়ে কি বলছে? বিষ্ণায় নমঃ। আরেক পণ্ডিত ছিল পাশে, এই পাগল, বিষ্ণায় নমঃ হয় নাকি? বিষ্ণুবে নমঃ। আরে কৃষ্ণ শব্দ অকারান্ত, সেখানে নমযুগে চতুর্থ বিভক্তি হয়, তাই কৃষ্ণায় নমঃ লোকে বলে। কৃষ্ণকে প্রণাম করার সময় কৃষ্ণায় নমঃ। তাই বলে বিষ্ণুকে প্রণাম করার সময় তুমি বিষ্ণায় নমঃ বলবে নাকি? এটা ভুল। বিষ্ণুবে নমঃ বল, বিষ্ণুবে নমঃ বলে প্রণাম কর। তো পণ্ডিত বিষ্ণুবে নমঃ বলে প্রণাম করেছেন। তিনি বললেন, আমি তো ব্যাকরণ জানি না। সেইখানে মহাপ্রভু কলম দিলেন। মহাপ্রভু বললেন, ভাবগ্রাহী জনার্দন, ভক্ত যদি তার ভক্তির সহিত, প্রেমের সহিত বিষ্ণায় নমঃ বলে প্রণাম করে, তথাপিও তার প্রণাম হবে, ভগবান তা গ্রহণ করেন। আর পণ্ডিত ব্যক্তি বিষ্ণুবে নমঃ বলে প্রণাম করলেও যদি তার ভাব না থাকে, ভক্তি না থাকে, যতই শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করুক না কেন, তথাপিও ফল পায় না। ভগবান ভাবগ্রাহী। তাই ভক্তির সহিত, প্রেমের সহিত কেউ যদি গীতা পড়তে গিয়ে, ভাগবত পড়তে গিয়ে অনুষ্কার বিসর্গের উচ্চারণের ভুলও করে নেয়, ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই। কিন্তু চণ্ডী পাঠে করতে গিয়ে ক্ষতি হবে ভুল করলে। মা চণ্ডী কিন্তু আপনাকে ছাড়বে না, ঘাড় মটকাইয়া খেয়ে ফেলবে। কারণ উনি ভাবগ্রাহী নয়, উনি দেখেন মন্ত্রের শুদ্ধতা, মন্ত্রের বিধিবিধান। একটু উল্টো পাল্টা হলে ছাড়বে না, ছাড়বে না। এই জন্য বলছেন ভগবান হলেন ভাবগ্রাহী। 7টা সিঁড়ি যখন আপনার পুক্ত হয়ে গেল, আপনার অটোমেটিকই ভাব চলে আসলো। এবার আপনি ভাবের ঘরে সেবা করছেন, ভাবের ঘরে থাকছেন, ভাবের ঘরে পূজা করছেন, একা একাই হাসেন, একা একাই কাঁদেন, একা একাই ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন। তারপরে চলে আসলো প্রেম, প্রেম ভক্তি। এই জন্য সেই প্রেমকেই প্রয়োজন তত্ত্ব বলা হয়েছে। গৌরমণ্ডলে অগ্রদ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপে গোবিন্দ ঘোষের জীবনী আছে।
যিনি বাৎসল্য প্রেমে গোপীনাথকে সেবা করেছিলেন, পূজা করেছিলেন পুত্র জ্ঞানে, ভগবানও তার প্রেমেতে বশীভূত হলেন। ভগবান কথা দিলেন, বাবা তোমার ছেলে যদি জীবিত থাকতো, তুমি মারা যাওয়ার পরে কদিন সে তোমার শ্রাদ্ধ করত, তর্পণ করত, কিন্তু যতদিন চন্দ্র সূর্য আছে ততদিন আমি তোমার শ্রাদ্ধ করব, তর্পণ করব, তুমি আমার সেবা পূজা করে যাও, বাৎসল্য হবে। তাই যার যেখানে যে বস্তুর অভাব সে সেখানে বসিয়ে দাও ভগবানকে, আপনার সেই অভাবটা পূর্ণ হয়ে যাবে। অভাব পূর্ণ করার জন্য সেই স্থান। একবার এক শেঠ দিল্লি থেকে এসেছেন বর্ষানায়, রাধাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে, আর রাধারানীর মন্দিরের মধ্যে পরে খুব কান্নাকাটি, হে রাধারানী তুমি আমাকে একটা কন্যা সন্তান দান করো, হে রাধারানী তুমি আমাকে একটা কন্যা সন্তান দান করো। এক সাধু জিজ্ঞাসা করলো, বাবা তোমার কি কোনো পুত্র সন্তান নাই? বলে, আছে তিনটা পুত্র সন্তান আছে, কিন্তু কন্যা সন্তান নাই। তুমি কন্যার জন্য তো লালায়িত কেন? বলে, কন্যাদান মহাদান, কন্যাদান মহাদান, এই জন্য আমি কন্যা সন্তান চাচ্ছি। ও আচ্ছা, কন্যাদান তো মহাদান, ঠিক আছে, কিন্তু কন্যা সৎপাত্রে দান করলে তো মহাদান। বৈষ্ণবে কন্যা দানঞ্চ পরম নির্বাণ হেতু না। যদি আপনার কন্যারত্নকে আপনি কোনো বৈষ্ণব বরের কাছে, ছেলের কাছে বিবাহ দিতে পারেন, তাহলে আপনার কন্যাদান যথার্থ দান হলো। বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরম নির্বাণ হেতু না। তাহলে কন্যাদানের ফলেই আপনি চলে যাবেন স্বর্গে, আপনার আর অন্য কোনো সাধন ভজন লাগবে না। এমন মহিমা আছে। তোমার কন্যা কন্যা বলতে বলতে তিনটা ছেলে হয়ে গেছে, তার মানে তোমার কপালে কন্যা নাই, তোর কন্যা চাচ্ছ কেন রাধারানীর কাছে? আরে যার যেই বস্তুর অভাব সে সেখানে তাকে বসাতে হয়। যার ছেলে নাই সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছেলে বানাও, যার মেয়ে নাই রাধারানীকে তার মেয়ে বানাও, রাধারানীকে মেয়ে বানাও। আরে তুমি তো আসছো, এক কাজ করো, দিল্লির বাড়িঘর বিক্রি করে দাও আর বৃন্দাবনে এসে বর্ষানায় এসে বাস করো। সর্বত্র তেজিয়া জীবের কর্তব্য কাহা বাস, সিধাম বৃন্দাবন যাহা লীলা রাস। তো বাহ্যিক ভাবে না পারলে মানসিক ভাবে তো করেন বাস। 24 ঘন্টার মধ্যে নালে 1 ঘন্টা তো বাস করার চেষ্টা করুন। মালাটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বন্ধ করে গিরিরাজটা পরিক্রমা করে আসুন। রাধাকুণ্ডে, শ্যামকুণ্ডে স্নান, যমুনায় স্নান, সপ্তদেবালয় দর্শন, চোখ বন্ধ করে করে মানসিক ভাবে করুন ধামবাস, তাও তো হয়। তাই মহাপ্রভু বলছেন সর্বত্র তেজিয়া জীবের কর্তব্য কাহা বাস। রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন গোদাবরী নদীর তটে দক্ষিণ ভারতে, বললেন সিধাম বৃন্দাবন যাহা লীলা রাস। তো তুমি দিল্লিতে কি করবে থেকে? ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে বর্ষানায় চলে আসো। বর্ষানাতে রাধারানীর কৃপা সর্বদা বর্ষিত হয়, সর্বদাই রাধারানীর কৃপা বর্ষিত হয়। রাধারানীর যদি একটুকু চরণ ধুলি তুমি পেতে পারো, তাহলে তোমার জীবন ধন্য সফল। অতএব যাও, রাধারানীর একটা মূর্তি কিনে নিয়ে সিংহাসনে বসাই দাও, যে রাধারানী তুমি আজকে থেকে আমার মেয়ে। আর তাকেই বাৎসল্য প্রেমে সেবা করে যাও, পূজা করে যাও। বাৎসল্য প্রেমে সেবা করে যাও, পূজা করে যাও, দেখবে রাধারানীর কৃপা তোমার হবে। এর থেকে উত্তম মেয়ে আর কোথায় পাবে? ওই শেঠ তিনি সাধু বাবার কথা স্বীকার করে নিলেন। দিল্লি থেকে বাড়িঘর বিক্রি করে এসে বর্ষানায় বাড়িঘর বানালেন, মন্দির বানালেন, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন, সঙ্গে একটা রাধারানীর ফটো চিত্র, এই মূর্তি রাখলেন। মূর্তিটা কিরকম? হামাগুড়ি দেওয়া, যেরকম শ্রী গোপালের বাল্য, ভগবানের গোপাল মূর্তি বাল্য হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছেন, হাতের মধ্যে লাড্ডু, ঠিক তেমনি ভাবে রাধারানীরও হামাগুড়ি দেওয়া মূর্তি পাওয়া যায়, বাল্য মূর্তি বৃন্দাবনে প্রচুর পাওয়া যায়।
सुनो सर जी तुमको मिला वर्षा नामे बास, वही नाते राधा सुता क्यों हो उदास। अतएव তুমি বর্ষানায় বাস করতেছ রাধা রানী তোমার মেয়ে। राधे तेरी चरण की जरा धूल ही मिल जाए, राधे तेरी चरण की जरा धूल ही मिल जाए, साच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, साच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरी चरण की श्यामा तेरी चरण की जरा धूल ही मिल जाए, जरा धूल ही मिल जाए, सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसाती है, सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसाती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कल खिल जाए, दिल की कल खिल जाए, राधे तेरी चरण की श्यामा तेरी चरण की जरा धूल ही मिल जाए, जरा धूल ही मिल जाए, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरी भजन करो, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरी भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए, राधे तेरी चरण की श्यामा तेरी चरण की जरा धूल ही मिल जाए, जरा धूल ही मिल जाए, नजरों से गिराना ना चाहे जितना सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितना सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभाल पाए, मुश्किल ही संभाल पाए,
राधे तेरी चरण की, श्यामा तेरी चरण की, जरा धूल ही मिल जाए, जरा धूल ही मिल जाए। राधे मेरा जीवन की बस ये की तमन्ना है, राधे मेरा जीवन की बस ये की तमन्ना है, तुम सामने हो मेरी, तुम सामने हो मेरी, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरी चरण की, श्यामा तेरी चरण की, जरा धूल ही मिल जाए, जरा धूल ही मिल जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे निताई गौर हरि बोल। जय राधे जय राधे, बोले बरसाने वाले की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे এইভাবে শেরজি মহারাজ তিনি রাধারানীর সেবা করে যাচ্ছেন। সেবা করতে করতে বহুদিন গত হয়ে গেছে, ছেলে তিনটি বড় হয়ে গেছে, ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি শুরু হয়ে গেছে, ছেলে তিনটাকে বিবাহ করিয়ে তিন বউও ঘরে আনা হয়েছে। একদিন দৈবক্রমে ওই সাধু মহারাজের সঙ্গে দেখা, যিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। साधु महाराज जिज्ञासा करें, शेर जी कैसा है? तो शेर जी की बोलছে, बहू बेटी है घर में, सुख सुविधा है पूरी, खजाना भरा संपत्ति, कोई नहीं मजबूरी। तो ভালোই আছি, সুখেই আছি। বাস, সুখই তো সবাই চায়, সবাই তো সুখে থাকতে চায়। কিন্তু দেখো, আবার বেশি সুখ হলে আবার ভজন হয় না, অতিরিক্ত সুখে থাকতে গেলে আবার ভজন হয় না। এই জন্য ভগবান দুঃখ দেন, তখন আমাকে মনে করবে। আসলে কি জানেন, সুখের সময় যদি আমরা ভগবানকে ডাকি তো দুঃখ হবেই না।
কিন্তু সুখের সময় তো ভগবানকে ডাকি না, সুখের সময় আত্মীয় স্বজন ইষ্টি কুটুম্ব নিয়ে হই হুল্লা শুরু হয়ে যায়। दुख में समीरन करे है सब, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में करे तो दुख कबू ना हुई। এই জ্ঞান তো আমরা মায়ের খেয়ে যাই। সুখের সময় তো ভগবানকে ভুলে যাই, আর মায়াকে তখন ভালোবেসে ফেলি। আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার নাতি, আমার পুতি, আমার আত্মীয়, আমার স্বজন, কৃষ্টি কুটুম্ব, তাদেরকে নিয়েই আনন্দ উৎসব করতে থাকি। কৃষ্ণ ভুলিয়া যে জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। ভগবানকে দুঃখ দিতে যাচ্ছেন? না না, ভগবান তো ভক্তের দুঃখ সহ্য করতেই পারেন না। ভক্তের বোঝা ভগবান মাথায় নিতে রাজি। দুঃখ, কষ্ট, বিরহ নিয়েছেন, বহু স্থানে তার প্রমাণও আছে। বেশ ভালোই, খুব আনন্দে আছেন শেঠজি মহারাজ। একদিন এক চুরিবালি এসেছে শেঠজির বাড়িতে। চুরি নিবে গো, চুরি চুরি নিবে। 3 বৌমা বেরিয়েছেন, ও চুরিবালি আমাদেরকে চুরি পেনাও। একেবারে হাত ভরে ভরে চুরি ভর্তি করে নিয়েছেন। দেখেছেন ব্রজবাসী মেয়েরা, মায়েরা হাত ভর্তি করে চুরি পরে, লম্বা করে ঘুমটা দিবে আর হাত ভর্তি করে চুরি পড়বে, যেদিক ঝান ঝান শব্দ হচ্ছে। पैसा, अरे सेठ जी के पास में जाओ ना, ससुर जी का पास। दुकान আছে তো শ্বশুরের, বাজারে গিয়ে বলো যে 3 বৌমা চুরি নিয়েছেন, পয়সা দাও, দিয়ে দিবেন। সেটজিও ভালো তো, যেই 3 বৌমা ঘরে চলে গেছে, এমনি রাজা রানী তখন ওই গুপি সেজে বেরিয়েছেন চুরি পড়ার জন্য। अरे चुरी वाली रुकिए रुकिए, मुझे भी चुरी पेन। বাস, চুরি বালি তো চিনে না, মনে করছে মনে হয় তাহলে শেঠের মেয়ে। আসলে তো শেঠের মেয়েই, রাধারানী কিন্তু শেঠের মেয়েই বানিয়েছে। সেই অপূর্ব রূপ দেখতে শুনতে রাধারানী গিয়ে বসে গেছেন, চুরি পেনাও মুঝে भी। বাস, 2 হাত ভর্তি করে চুরি নিয়ে গিয়েছে। पैसा पिताजी को पास में जाइए ना, ঠিক আছে। चूरी वाली तो की उपस्थित, अरे सर जी पैसा दीजिए। किसकी? चूरी की। কতজন? 4 জন। এই 4 জন কোথা থেকে পেলি? আমার ঘরে 3 বৌমা আর কেউ নাই। আমার ঘরে তো 3 জন বৌমা আর কেউ নাই, তুই 4 জন কোথা থেকে পেলি? বলে তা আমি জানি না, 3 বৌমা তো পরে নিয়েছে, পরে এক মেয়ে আসছে পড়ার জন্য চুরি। অপূর্ব সুন্দর মেয়ে দেখতে, মনে হয় একেবারে স্বর্গ থেকে না বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছে, এত সুন্দর, শরীরের এত ঘ্রাণ। এইরকম মেয়ে তো আমি দেখিই নাই, আমি তো মনে করছি তোমারই মেয়ে। বুঝেছেন? বলে আমার কোনো মেয়েই নাই, আমার মেয়ে, আমার কোনো মেয়েই নাই। তাহলে বলে তাহলে তোমার 3 বৌমার থেকে কেউ আসছে মনে হয়, কোন বৌমার ভুনটুন আসতে পারে। আমি কিন্তু 4 জনকে চুরি পরিয়েছি, 4 জনের পয়সা দেন। শেঠজি বলছে না, আমার ঘরে 3 বৌমা, এছাড়া চতুর্থ কোনো মহিলাই নাই, আমি 3 জনের পয়সাই তোমাকে দিব। বরং আমি বাড়িতে জিজ্ঞেস করব, জানবো, তারপরে আরেকজনের পয়সা দিব। আরে সপ্তাহ 15 দিনের মধ্যে এদিকে যদি তোমার রানিং পরে তাহলে পয়সা নিয়ে যাইও এসে, কিন্তু এখন দিব না, এখন আমি 3 জনের পয়সা দিব। ঠিক আছে। চুরিবালি তো আর ঝগড়া করে পারবে না, গরিব মানুষ বড় লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে কে সম্ভব? আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, 3 জনের পয়সাই দেন, একজনের পয়সা বাকি রইল, উধার বাকি রয়ে গেল। সন্ধ্যা পরে দোকান টোকান বন্ধ করে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম করলেন, আর প্রণাম করে তিনি বাড়িতে চলে গেছেন। হাত পা ধুয়ে খেতে বসেছেন। এক বৌমা পরিবেশন করতেছেন, আরেক বৌমা পাখা বাতাস করতেছেন। বৌমাও 3 জন ভালো। শ্বশুর মশাই সেবা করতে করতে জিজ্ঞাসা করছেন, বৌমা আজকে কি চুরিওয়ালা আসছিল নাকি গো? হ্যাঁ বাবা আসছিল। তোমরা চুরি কিনেছো? বলে হ্যাঁ কিনেছি। কতজনে? 3 জন। কিন্তু চুরিওয়ালা যে আমার কাছে 4 জনের পয়সা চাইলো। এবার সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। এটা তো আমাদের স্বভাব, আমরা একটু তিল যদি কারো দোষ পাই তাল করে সমালোচনা করো, কিন্তু গুণটা সমালোচনা কেউ করি না, গুণের কথা কোনো বলি না। একটু যদি কারো গুণ পাই সেটা বলবো না, বরং বেশি গুণ দেখলে এটাকে অল্প করে বলবো।
আর দুষ্টা অল্প পেলে এটাকে বিস্তার করে শুরু হয়েছে, ঘন্টা ধরে গুজব চলছে, কথাবার্তা। ভালোই হয়েছে পয়সা দেও নাই বাবা, দেখেছো? এক তো চুরি বিক্রি করে লাভ পাচ্ছে, তার মধ্যে উপরন্ত 3 জনকে দিয়ে 4 জনের পয়সা নিচ্ছে। কি রকম ঠকের হ্যাঁ, কত কথা বলল। রাত্রিবেলা শেরজি যখন খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছেন, মধ্যরাত্রে রাধারানী স্বপ্নে এসে গেছেন। রাধারানীর মধ্যরাত্রে স্বপ্নে এসে গেছেন, পিতাজি মনে আছে 20 বছর আগে তুমি আমাকে তোমার মেয়ে বানিয়েছিলে, মেয়ে বানিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছিলে। 20 বছরের মধ্যে তুমি আমারে কটা কাপড় দিয়েছ, আর কটা গয়না দিয়েছ, আর কয়টা নখ পালিশ, ঠোঁট পালিশ, আলতা, সিঁদুর, হ্যাঁ কাজল দিয়েছ। 3 বছর হয় নাই, 3 বৌমার বিয়ে হয়েছে, তাদেরকে কি পরিমাণে দিচ্ছ? আমি আমার বাপের বাড়ি থেকে আমি কিছু পড়তে পারি না, আর আমার ভাইয়ের বউয়েরা একটা শাড়ি ছিঁড়ার আগে আরেকটা চলে আসে, একটা নখ পালিশ শেষ হওয়ার আগে আরেকটা চলে আসে। আচ্ছা আমার কি শখ হয় না একটু ভালো করে সাজবো, গুজবো, পরবো? আমার বাপের এত ধন সম্পত্তি থাকা সত্ত্বে আর আমি ওরকম থাকবো পরে? আমার কি ইচ্ছে হয় না? ইচ্ছে তো হয়, কিন্তু কোনোদিন তুমি কিচ্ছু দিলে না আমাকে। ওই যেভাবে বসিয়ে রেখেছো ওইভাবেই। 15 দিন পরে একবার, একাদশী দিন একটু স্নান টান করাও, করিয়ে একটু কাপড় পাল্টাও। 15 দিনের মধ্যে আর কাপড় পাল্টানো নাই, ওই এক কাপড়ই পরে থাকি, বসে থাকি। আর তোমরা নিজেরা দিনে 2 বার কাপড় পাল্টাও, 3 বার কাপড় পাল্টাও। দেখেন না বৌমারা সকালবেলা একটা শাড়ি পরবে, দুপুরবেলা আর একটা শাড়ি, বিকালবেলা ঘুরতে গিয়ে আর একটা শাড়ি, রাত্রিবেলা আবার আরেক রকম। আর আমাকে এক কাপড়ে বসে থাকতে হয়? আমার কি শখ হয় না? আজকে যখন আমার ভাইয়ের বউরা চুরি পড়লো হাত ভরে, আমারও বড় ইচ্ছে হলো, তাই আমি ব্রজগোপীদের বেশ ধারণ করে চুরি পড়তে গিয়েছিলাম। কিন্তু চুরি পরে চুরিওয়ালার কাছে আমি ঋণী রয়ে গেলাম। আমার বাবা আমার চুরির পয়সাটা দিল না। সম্পর্ক তৈরি করা সহজ, কিন্তু সম্পর্ক তৈরি করার পরে সম্পর্কের দায়িত্ব নিবানো বড় কঠিন। দায়িত্ব, তোমার একটা দায়িত্ব নাই? আমি যে তোমার মেয়ে, মেয়ের উপর বাবার তো একটা দায়িত্ব থাকে। 20টা বৎসর ধরে তুমি কি দায়িত্ব পালন করেছো বলো বাবা? কি দায়িত্ব পালন করেছো? আজকে ইচ্ছা করে শখ করে চুরি পড়তে গিয়ে চুরিওয়ালার কাছে আমি ঋণী হয়ে গেলাম। যে বাবা মেয়েকে একটা চুরি দান করতে পারে না, সে কন্যাদানের ফল কি লাভ করতে পারবে? রাধারানী বড় দুঃখ পেলেন, অন্তর্ধান হয়ে চলে গেলেন রাধারানী। শেরজির ঘুম ভাঙলো। শেরজি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন। ছেলেরা দৌড়ে এসেছে, বৌমারা দৌড়েছে, বাবা কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে, কেন কাঁদতেছ? কি? স্বপ্নের কথা আর কাউকে বলছেন। তোরা আমাকে নিয়ে চল, সেই চুরিওয়ালার বাড়িতে যাব আমি। চুরিওয়ালার বাড়ি কোথায় কে জানে? আশেপাশে খবর নিতে নিতে চুরিওয়ালার বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। শেরজি পরের দিন চুরিওয়ালির বাড়িতে গেলেন, গিয়ে চুরিওয়ালির চরণে ঠাস করে পড়ে গেলেন একেবারে। তুমি ভাগ্যবতী, আমি 20 বছর যার সেবা করে দর্শন পেলাম না, আর তুমি চুরি বিক্রি করতে গিয়ে তাকে দর্শন করলে, তাকে স্পর্শ করলে, তার হাতের মধ্যে চুরি পরিয়ে দিলে। কে সে? বলে সে আমারই মেয়ে। এতদিন তো ভালোই ছিলাম, সুখেই ছিলাম। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आते ना कोई बाधा, मैं बर्बाद पिता हूं मेरी बेटी सी राधा। বলে শেঠজি কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। তাই দেখেন, প্রেমের সহিত যদি কেউ সেবা করেন ভাবের সহিত, তাহলে ভগবান কিন্তু তাকে কৃপা করার জন্য আসে।
তাই এখানে আমাদেরকে এই তত্ত্বকথাই এখানে দেখাইলেন, এই তত্ত্বকথাটাই আমাদেরকে এখানে শিখাইলেন যে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের এই যে প্রথম শ্লোকটা, এই শ্লোকের মধ্যেই সমস্ত ভাগবতীর তত্ত্বকথা লুকিয়ে আছে। তাই ভগবান হলেন সৎ, তাই সত্যম পরম ধীমহি। আমরা ধীমহি শব্দ উচ্চারণ করে থাকি, তাই এখানে ধীমহি শব্দের ব্যাখ্যা করলেন।